کے ابھی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مجھے یاد آ رہی ہے. اس سے پہلے ایک چھوٹی سی تمہید کہ رب ذوالجلال نے جب بھی دنیا میں بربریت لگی، جب بھی دنیا میں ظلم پھیلا، جب بھی دنیا میں گناہ عام ہوا، جب بھی دنیا میں بے راہ روی عام ہوئی، جب بھی آوارہ سجدے ہونے لگے، جب بھی پیشانیاں غیر اللہ کے حضور جھکنے لگی، جب بھی انسان طاقت اور قوت کے سامنے سجدہ کرنے لگا، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت نے اپنے بندوں میں اپنا پیغامبر کوئی نبی مبعوث کروایا. تو اس نبی نے انسانیت، بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ راست پہ لا کر انسانوں کو اپنے پروردگار کی پہچان بھی کروائی اور بھٹکتی ہوئی انسانیت کو راہ راست بھی دکھائی. یہ سلسلہ چلتا رہا اور ہوتا یہ تھا، انسان کا مزاج یہ ہے، انسان فطرتاً اور نیچرلی طور پر یہ مزاج لے کر آیا ہے کہ یہ تقریباً ہر 100 سال کے بعد، ایک صدی جسے ہم کہتے ہیں، ہر ایک صدی کے بعد اپنی پوری زندگی میں انقلاب برپا کرنا چاہتا ہے، اپنی پوری زندگی کو بدلنا چاہتا ہے. اور اگر ہسٹری کا مطالعہ کیا جائے، تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، تو یہ تاریخ کا مطالعہ بھی اس بات کی رہنمائی کرتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہر 100 سال کے بعد انسان کا مزاج بدلا ہے، انسان کے مزاج میں تبدیلی آئی ہے، انسان کے مزاج میں چینجنگ آئی ہے. انسان ہر 100 سال کے بعد اپنی زندگی کے لیے کچھ نئے تقاضے کرتا ہے، پھر ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے نئے راستے تلاش کرتا ہے. یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن اس 100 سالہ چینجنگ اور انقلاب اور تبدیلی کے ماحول میں اللہ جل شانہ کسی نہ کسی نبی کو مبعوث فرما دیتا تھا. وہ نبی جب 100 سال کے بعد انسانیت بھٹکنے لگتی، نئے قانون تلاش کرنے لگتی، اور نبی پھر بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ راست پہ لایا. یہاں تک کہ نبی کریم علیہ السلام جلوہ گر ہوئے. جب آقائے دو جہاں جلوہ گر ہوئے تو اب قرآن نے واضح لفظوں میں یہ حکم فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ خاتم النبیین بن کر جلوہ گر ہوئے ہیں. اب قیامت تک کوئی نبی جلوہ گر نہیں ہوگا، اب کوئی رسول جلوہ گر نہیں ہوگا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب خدا کا کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان 100 سال کے بعد بدلنے کا مزاج جب لے کر آیا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک ہر 100 سال کے بعد چینجنگ ہوتی رہی اور انبیاء کرام جلوہ گر ہوتے رہے اور وہ بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ راست پہ لاتے رہے. تو کیا اب یہ انسانیت بھٹکے گی نہیں؟ کیا اب 100 سال کے بعد پھر انسانیت کے تقاضوں میں کچھ اس طرح کی نئی چینجنگ نہیں آئیں گی؟ کیا نئے تقاضے اور چیلنج انسان کے سامنے نہیں آئیں گے؟ کیا اب 100 سال کے بعد انسان اپنے لیے کسی رہبر اور کسی رہنما کی تلاش نہیں کرے گا؟ جواب ہاں میں تھا، یقیناً ایسا ہی ہوگا. لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام نے واضح لفظوں میں 2 حدیثوں میں فرما دیا. ایک حدیث میں فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، میری امت کے علماء انبیاء کے وارث ہیں. یعنی جو کام انبیاء بنی اسرائیل کیا کرتے تھے، اب رب ذوالجلال میری امت میں اس طرح کے علماء پیدا فرمائے گا. اب وہ کام رشد و ہدایت کا کام میری امت کے علماء کیا کریں گے. اور دوسری حدیث پاک میں فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے. جو کام بنی اسرائیل کے انبیاء کیا کرتے تھے، میری امت میں وہ کام میری امت کے علماء اور اولیاء کرام کریں گے. دوسری حدیث پاک صحیح مسلم کی ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی یبعث لهذه الامه على راس كل 100 من یجدد لها دینها. کہ اللہ تعالی ہر 100 سال کے بعد میری امت میں ایک شخصیت ایسی پیدا فرمائے گا، من یجدد لها دینها، کہ جو میری امت کے دین میں جتنی بھی چینجنگ ہو جائے گی یا جو میری امت کے دین کو بدلنے والی طاقتیں سامنے آئیں گی، ان طاقتوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے میری امت کی وہ شخصیت ایک مجدد کی حیثیت سے یا ایک مجتہد کی حیثیت سے یا ایک مصلح کی حیثیت سے وہ شخصیت کھڑی ہو جائے گی اور وہ بند باندھ کر اپنے کردار، اپنے عمل، اپنے علم اور اپنی صلاحیت کے ذریعے جو رب ذوالجلال نے اسے عطا فرمائی ہوگی، میں یجدد لہا دینہا، اب وہ دین میں تجدید کا کام انجام دے گی.
अब ये सिलसिला चलता रहा। अल्लाह जल्ल शानहू के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम दुनिया से पर्दा फरमा गए तो खुलफाए राशिदीन आए, खुलफाए राशिदीन के बाद अइम्माए मुज्तहिदीन आए, अइम्माए मुज्तहिदीन के बाद औलियाए कामिलीन आए। तो दीन इस्लाम के जो मेजर 3 बड़े पॉइंट थे, अकायद का बाब, आमाल का बाब और इस्लाह का बाब, इन तीनों बाबों में बेशुमार हर 100 साल के बाद चेंजिंग होती रही, लेकिन अल्लाह जल्ल शानहू का कोई ऐसा बंदा जरूर जलवागर होता रहा जो उस जमाने के तकाज़ों के मुताबिक इंसान की रहबरी और इंसान की रहनुमाई करता रहा। बिलाशुबा और बिला मुबालगा अगर हजरत मियां बशीर अहमद नारवी रहमतुल्लाह अलैह 100 साल जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई थी, मेरी तहकीक है इस मामले में। हजरत मियां बशीर अहमद नारवी रहमतुल्लाह अलैह सन 1922 में पैदा हुए और 2021 में इंतकाल कर गए। तो ईसवी कैलेंडर के लिहाज से आपकी उम्र 99 साल लगती है, लेकिन हम और आप ईसवी कैलेंडर से ज्यादा इस्लामिक कैलेंडर को फॉलो करना चाहिए। हम इस्लामिक कैलेंडर के मानने वाले लोग हैं, हम हिजरी कैलेंडर के मानने वाले लोग हैं। हिजरी कैलेंडर के एतबार से अगर बाबा साहब की जिंदगी का अंदाजा लगाया जाए तो सन 1341 हिजरी में आप पैदा होते हैं और 1343 हिजरी में आप वफात पाते हैं। रबीउल अव्वल के महीने 3 रबीउल अव्वल को आप पैदा होते हैं और 6 रबीउल अव्वल 6 मुहर्रम आराम को आप इस दुनिया से जाते हैं। तो इस तरह आपकी उम्र 102 साल और कुछ महीने लगती है। 100 साल जिंदगी जो आपको रब्बुल जलाल ने अता फरमाई थी, इस 100 साल जिंदगी में अगर आप देखें किसी भी शख्सियत का अगर आप जायजा लें या उसकी शख्सियत को इनकलाबी शख्सियत आप साबित करना चाहें तो उस जमाने के हालात का जायजा लेना होगा। हज़रात गिरामी आप देखें हज़रत बाबा साहब की ज़िंदगी और उस ज़माने का अगर आप जायजा लें तारीख़ी एतबार से, चाहे वो समाज के लिहाज से हो, चाहे वो सियासत के लिहाज से हो, चाहे वो दीन के लिहाज से हो, चाहे वो इल्म अदब के लिहाज से हो, किसी एतबार से आप ले लें, हर एतबार से ये इंसानियत भटक रही थी, ये इंसानियत खिसक रही थी। हज़रत बाबा मियां निज़ामुद्दीन लालवी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी चीज़ों की बुनियादें रखी, जिन बुनियादों पर एक अजीम इमारत खड़ी करके मेरे और आपके पीर मुर्शिद ने इस बात का इस्तिकाक हक हासिल कर लिया कि यकीनन वो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस हदीस का अमली नमूना बनकर हमारे सामने उजागर हुए, जिस हदीस में अल्लाह के हबीब ने फरमाया था कि इस उम्मत पर अल्लाह तबारक व तआला इस उम्मत में हर 100 साल के बाद एक शख्सियत ऐसी पैदा फरमाएगा जो शख्सियत उस पूरी उम्मत में एक इनकलाबी माहौल बर्पा करके लोगों के दिलों पे कब्जा करके अब आइए इसका बड़ा इख्तिसार के साथ मैंने पहले अर्ज किया था हज़रत बाबा साहब की जिंदगी का हम जायजा लें मुख्तलिफ एतबार से। पहला एतबार ये है कि आपके ज़ाती अहवाल का जायजा लिया जाए, आपकी एक जो ज़ाती पर्सनालिटी थी, एक अपनी उनकी पर्सनल जिंदगी थी, फैमिली लाइफ थी, उसका अगर जायजा लिया जाए तो उसमें सबसे पहले आप हज़रत बाबा जी साहब लालवी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ुबान पूछते हुए नजर आते हैं सबसे पहले। बेशक उसके बाद 4 साल तक अपने दादा जान के ज़ेर साया पलते भरते नजर आते हैं। उसके बाद 56 साल तक हजरत मियां निज़ामुद्दीन लालवी की शफ़क़तों के नीचे साया फिगर नजर आते हैं। और खुद बाबा साहब ने फरमाया कि इस सिलसिले में चाहे हजरत पीर मेर अली शाह साहब गोलड़वी हो, चाहे हजरत पीर जमात अली शाह साहब अलीपुरी हो, चाहे ये ख्वाजा हसन निज़ामी हो, इमाम अहमद रज़ा बरेलवी हो, या उस जमाने के बड़े मुक़्तदर उलमा, मुक़्तदर सूफिया जिनकी बड़ी बड़ी किताबें थी, खुद बाबा साहब ने फरमाया कि इन लोगों का इल्मी लिटरेचर मेरी जिंदगी के साथ साथ चलता रहा है। यानी उनकी जिंदगी तन्हा नहीं थी, बल्कि बाबा साहब की जिंदगी एक तरफ फिक्र इमाम अहमद रज़ा की अमीन बनकर जब अगर हुई थी, तो दूसरी तरफ हजरत पीर मेर अली शाह साहब गोलड़वी उनकी फिक्र उनमें मौजूद थी, और तीसरी तरफ हजरत पीर जमात अली शाह साहब अलीपुरी की फिक्र थी, मुकम्मल कूट कूट करके हजरत मियां बशीर साहब के अंदर भरी हुई। कहाँ से आप परवान चढ़ते हैं? फिर आप उनकी फैमिली लाइफ को देखें, छोटे छोटे बच्चों की किस तरह तरबियत करते हुए नजर आते हैं, उनकी शादी के अहवाल देखें, ये उनकी फैमिली लाइफ है। अगर सिर्फ इसी पर बोला जाए, हालांकि उनकी जिंदगी में चाहे वो उनकी आइली जिंदगी हो, चाहे वो उनकी खानदानी जिंदगी हो, चाहे वो उनकी सियासी जिंदगी हो, चाहे वो उनकी इल्मी और अदबी जिंदगी हो, या उनकी समाजी जिंदगी हो, जिंदगी के हर पहलू में हज़रत बाबा साहब की शख्सियत एक रहनुमा की हैसियत से हमें नजर आती है। अब इन तमाम पहलू पर तुम्हें गुफ्तगू कर नहीं सकता, मैं इनमें से 2 चंद बातें आप